and attended conferences and workshops across various parts of the world. Since June 2020, Dr. Zaman has been working as the CEO of Integrated Educational Council India. Dr. Zaman, an expert in outcome-based education, school grading and accreditation, is instrumental in making accreditation the buzzword of Vidya Council schools. He has conducted many workshops on NEP. Since June 2020, he is working as the CEO of Integrated Education Council India, which coordinates the educational activities of plethora of institutions ranging from schools to colleges. Welcome, sir. I invite Dr. Muhammad Badi Usman to deliver this session. Good afternoon. How many of your teachers? Please raise your hands. Okay. Itself, I bow my head in gratitude before God Almighty for giving us this opportunity to be here. Because nothing would have been possible without His boundless mercy. And everything happens because of His will. I am very happy today to address this kind of a gathering. I think most of you are teachers and few of you are research scholars or research students. And we have to discuss a very significant, important, precarious topic. That is Gen Z. This subject is so close to my heart, not only as an educationist, rather as a parent also. Because I have two kids, I don't know whether I can call them kids or not, two young people who are coming under this category, and one belong to the Gen Alpha. So this is not simply an academic exercise, so to speak. Rather, it's quite personal to me, close to my heart. That's what I told you. So, whenever we are discussing this kind of a topic, try to relate this topic. Because as college teachers or faculty members, we have been attending so many training programs like this. And many of the times it is so happening that we may be attending these courses or these training programs only for the sake of attending some programs. No, that should not be our practice. Rather, we should have some personal takeaways. I have been preparing this topic for the past 1 week. And when I am preparing these slides, today I discussed the matter with Principal Ismail Sadia. I was personally disturbed many times because I am going to present something on Gen Z and regarding their characteristics, attitudes, worldviews, and also regarding their learning habits. But as an educator, or before that as a parent, to what extent I am able to make these things into practice. Because by the grace of God Almighty, this is not the first training program or first session I am handling on this topic. So, all of us know the problem. But the pertinent question is that who is here to help the gap? From today morning onwards, or I don't know, sometimes yesterday onwards, you may be hearing so many bloggers about this Gen Z and their characteristics, and I fear in my slides also there may be some presentations, repetitions. But this should give us some insight regarding how to deal with this important problem. Because I don't have any ready-made solution with me. Rather,
I think that when I am having this kind of a session of discussion with so many people who are coming from different walks of life or different colleges, different settings, of course I may get some insight. Because as you have heard when the introduction is being done by our beloved man, I am acting as the CEO of Integrated Education Council India, which is having a plethora of institutions under it, from preschools to colleges. We are serving the purpose of educational purpose of 1,25,000 students per annum. So our responsibility is very greater, very bigger. Because why parents are sending their children to schools or madrasas or colleges? Because the parents feel that there exists some gaps with which parents cannot do much things. So they are seeking the help of a third party. That's why schools, colleges or whichever may be the educational institutions, they are coming into the existence. So as teacher, because I've been working as a teacher for past 25 years, whenever some question is being posed to us, why our students are like this, or why our system is like this, when such a question is being posed to us, normally as teacher we may be tempted to tell the answer that because of this lot, and we will look into the students. Because whenever some problems are coming, we may try to put the burden on somebody else's shoulder. No, that should not be our practice. Because in our own children, our own blood children, we cannot put responsibility on somebody else's shoulder. Is it possible? No. Then what about the other children also who happen to be under our custody for the most active time of their life? So this is the backdrop or the background in which I have to talk to you for next 45 or 15 minutes on this topic. And I expect that you may have certain queries or you can have not only the questions. Rather, I want to hear something from you. I want to get some feedback from you, because that will be my takeaway from this session. Okay? Gen Z attitudes, worldviews, and learning behaviors. These are the expected outcomes. Attendees will grasp what Gen Z, you may be already knowing, but still then, as a beginning slide, I want to give one. I want to have one. Gen Z and their characteristics and attitudes are: discuss the learning approaches for Gen Z, be exposed to methods of enhancing learning strategies, and attendees will be sensitized about the challenges involved. Understand the role of educators and institutions. Already you may be knowing this, what Gen Z is, between the 90s or 2010. And this is almost a cliche sort of thing to tell that they are not digital migrants, they are born into it. So I don't want to repeat much on this. iPhone launched in 2007 when the oldest Gen Zs were at the age of 10. By the time of their teens, the communication with the web became through the mobile devices, Wi-Fi, and high bandwidth cellular services. Because the time in which, normally, the challenge that we are facing here is that, especially my generation, I'm almost nearing 50, my generation was trained for a different setting. Because I had all my schooling in 80s, 1981 to 1991. And at that time, India was not a liberalized economy. And the situation was very, very different. When the telephone came for the first time in my house in 1983, the phone number was 177. Uska matlab kya? What does it mean? There are only how many telephone will be under that exchange? Thousands. Because 0002 999.
And also that old telephone that you may be seeing in Prem Nasir movies, Josh Prakash movies, you may be seeing that soldier type telephone. And that is manually controlled. When we are taking that telephone, then somebody from the exchange will ask to us, which number do you want to connect? Then we will tell, sir, 79. Then we can hear that voice, the connection that is being made. That was the situation at that time. From my hometown to Calicut, the distance is 34 kilometers. During that time in Calicut city, the telephones were 4 digits numbers. And we will have to, there was no STD sort of thing at that time. Because STD came into existence only in 90s. You may wonder, the younger people may wonder. And we will have to make trunk call. And we will have to wait for half an hour, 1 hour, 1.5 hours. And after in between the exchange, he will call us and tell that the line is not going, so please wait for some time. Now today, I am reaching Calicut from my hometown to my office by 30 minutes. At that time, we will have to wait at least 2 hours to get a connection. And there was another thing, lightning call. 5 times we will have to pay. Later, the STD revolution came, telephone booth, and now that's also a part of the history. So there is a tremendous change that is happening. Even during my BTech days, in the 3rd semester, we had a paper on basic electronics engineering. In the textbook, there was a sentence, a time will come in which television will hang on the walls like wall calendars. There was a sentence in that. Now, for present generation, TV is something that is being hanging on the wall, isn't it? Isn't it? Yes. In 1995, when I was 6th semester BTech student, there was an article in PC Quest magazine that I purchased from Shortmo railway station. The cover story was on CD-ROM. Such a thing is coming, CD-ROM. You may be thinking that that is the age-old practice now. And in one CD-ROM, you can have 75 plus to 100 songs. And or you can have a video for 10 to 15 minutes. In 2003, during our first wedding anniversary of mine, I presented a cassette in which 12 songs were recorded to my wife. Some romantic songs that were very much attractive during those times. So 6 songs on the one side, and after again on the other side the 6 songs. 2003. So this is the pace at which the technology is changing. So as teachers, as educators, or as the unlucky lot who were trained for some other period and happen to work in a totally different scenario, we should not read our autobiography into the lives of our students, before that to our children. Are you getting my point? Are you ready for that kind of a change? Are you ready? Otherwise, you may come to the other generation, the Facebook generation. Do you know what is the danger in that? If you are called Tandavai, they will call us. But that's a very dangerous statement. Because they are questioning our integrity. Tandavai meaning, what does it mean? Because you cannot understand anything that what we are telling. You umma ke andar gaya, uppa ke andar gaya. That statement is a very dangerous statement. That may happen in our household scenarios, and the same thing may happen in our classrooms. So naturally we may be tempted to tell all these stories naturally. So please keep restraint and think for 2 seconds. And think that if I am telling this story, my student or my child may think regarding me
and belong to that old gen. Do you want to be one among it? Do you want to be? Do you want? വേണോ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കണം അങ്ങനെ? How many of you like to be being called or labeled as old gen? നിങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ട്? ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചെറുപ്പമാകാനുള്ള the simplest way to be young always is to walk along with them. I mean, coming to that slides. And a hyper cognitive generation. അവരുടെ ബുദ്ധിയോടൊപ്പം എത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് is a very challenging task. As we are growing older, many of our faculties may fade. നമ്മുടെ കഴിവുകൾ ഇല്ലായിരിക്കും. എനിക്ക് മറ്റെന്ത് സാധനം മറന്നു കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ എൻ്റെ കന്നഡ മറക്കരുത്. വളരെ നിർബന്ധമായ കാര്യം. ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ കുത്തു പറയാറ്. ഒരിക്കൽ വ്യാഴാഴ്ച ഞാൻ എൻ്റെ കന്നഡ പെട്ടെന്ന് കാണാനില്ല. ഞാൻ അൻസാർ കോളേജിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പോയി വന്ന് ഞാൻ അവിടേക്ക് അന്വേഷിച്ചു, അവിടെയൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയത്, അതിൻ്റെ കാറിനടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. ആ കപ്പ് സൈഡ് കിടന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കാണാതിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനവിടെ ചെന്നു. ആ പിറ്റേന്ന് എനിക്ക് പള്ളിയിൽ പ്രസംഗിക്കണം. എൻ്റെ അടുത്ത് കന്നഡ എന്താ ചെയ്യുക? അപ്പോൾ ഞാൻ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, റീഡിങ് ക്ലാസ് എടുത്തു. ഞാൻ ചെന്നിട്ട് റീഡിങ് ക്ലാസ് എടുത്തു, പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. മെമ്പറിൽ കയറി നിന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലായത്. എന്ത് റീഡിങ് ക്ലാസ് എന്തിനെ പറ്റുള്ളൂ? നമുക്ക് എഴുതിയത് വായിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. മുന്നിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ബ്ലർഡ് ഇമേജസ്, എല്ലാം ബ്ലർഡ് ഇമേജസ്. ബട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ബൈ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഓൾറെഡി മുന്നിലുള്ളവരുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ അസ്യൂം ചെയ്ത് ഞാൻ 20 മിനിറ്റ്സ് വിതൗട്ട് എനി ഡിഫിക്കൽറ്റി ഐ കുഡ് പ്രസന്റ് ദി മാറ്റർ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ 20s ഏർലി 30s ടൈം കന്നഡയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് വായിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രയാസമായിരുന്നു, കാരണം കന്നഡ അപേക്ഷിച്ച് എവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രായം കൂടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുതിയൊരു പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ട്രോമ, പിന്നെ പുതിയ ന്യൂ ജെൻ്റെ കുറേ വാക്കുകളുണ്ട്. ട്രോമ പാരൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രോമ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ഞാൻ കോളേജിൻ്റെ ലീവിലാണ്. ഞാൻ 5 വർഷമായിട്ട് കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ സാധാരണ സ്റ്റുഡൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യങ്ങർ ജനറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ വാക്കുണ്ട്. ടോക്സിക് റിലേഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഓഡിയൻസിനെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് ടോക്സിക് റിലേഷൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് 2-3 പേരുണ്ട്, നിങ്ങളെന്തേ സംസാരിച്ചത്, ഞങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ നിങ്ങൾക്ക് ടോക്സിക് റിലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വരാറുണ്ടോ? ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തിമിരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ ഏതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വരാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇൻസുലിൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഫക്റ്റീവ് ആകാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വരാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞു അത് വരാറുണ്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്ര അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ട വൈബിലാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കത് വരാത്തത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ ടു us. അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ലൈവായി നിൽക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും. നമ്മുടെ പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെന്ന് പറയാൻ മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പ്രായമായി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പാരൻസിനോട്, ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനോടൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയും, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് പ്രായമായി എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ബട്ട് ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ബി റിപ്പീറ്റഡ് ടു us also. അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ try to walk along with the changing attitudes and changing generations. ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാണ് അതിനെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹൈപ്പർ കോഗ്നിറ്റീവ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ജനറേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ധാരാളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർ ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യും. ടീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ always we are being told that you should not discourage questions.
നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ലൈഫിൽ? ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലേ? ഇതിൽ നിങ്ങളതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു, ശരിയല്ലേ? ആ, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ സാധാരണ ടീച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. അതിന് ആസ് ആൻ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഞാൻ സ്ഥിരമായി പറയുന്ന ഒരു മറുപടിയുണ്ട്. നമ്മളാണ് അവരുടെ ടീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ. അവരാവരുത്. നിങ്ങൾ കുട്ടിയോട് പറയുക, എത്ര ക്ലാസ് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ അനൗൺസ്മെന്റ് എൻജോയ് ചെയ്യുക. ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള എല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് സീറ്റ് പിടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് 2:10 2 മണിയാണ് എനിക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്ന സമയം. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് 2 മിനിറ്റ് ലേറ്റായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ്? അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ്, എപ്പോഴും ട്രൈ ടു ബി ഇൻ അതേഴ്സ് ഷൂസ്, ഇൻ ദെയർ ഷൂസ്. അതുകൂടെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം, ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ബുദ്ധി കൂടിയ കുട്ടികൾ, ഹൈപ്പർ കോഗ്നിറ്റീവായിട്ട് ആലോചനകൾ കൂടി അവരുമായി കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കുട്ടികളാണ്. സോ അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും. Because we are selected for this kind of a profession. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്രായം ബാധിക്കും. അത് ബാധിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസാണ്. We were attending our entrance coaching classes in the early 90s. Once our professor Yusuf Ali, who was teaching chemistry, he called us one point. And then I പറഞ്ഞു, you might be coming here for becoming doctor or engineer, but the college teaching is the best profession because you will have enough money and also you will get chance to meet energetic faces each and every day. If you are becoming a doctor, normally what is happening? They will come to you only when they are hungry, and at the very moment they feel that they are comfortable, they will leave you. Rather, if you are a teacher, they will come to your class only when they are happy and they are healthy. So, അത് വളരെ വലിയ ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അതൊരു ചലഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു കോപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ദ ചേഞ്ചിങ് ടൈംസ്, ടു കോപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ദ ചേഞ്ചിങ് ജനറേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുള്ള ബെനിഫിറ്റാണ് എൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പാർട്ടിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകും. എൻ്റെ സെഷൻ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ചെയ്തത് സെക്കൻഡറിയാണ്. ബിക്കോസ് വാട്ട് എവർ തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ആർ ട്രൈങ് ടു പ്രാക്ടീസ്, ബിഫോർ ട്രൈങ് ടു പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഇംബൈബ് ദോസ് ക്വാളിറ്റീസ്. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. അല്ലാതെ ഇനി 9:30 മണിയായിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇനി എനിക്ക് ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് വിചാരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് മാറാൻ പറ്റും. ബട്ട് നമ്മുടെ മാനസിക ഭാവങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ മാറാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത് നേരത്തെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ തുടർച്ചയിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓഫീസിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ കുട്ടികൾ വിചാരിക്കാനുണ്ടല്ലോ എന്തൊരു പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അത് സംഭവിക്കും. സോ ട്രൈ ടു ഇംബൈബ് ദോസ് തിങ്സ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ചേഞ്ച് ഹാസ് ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻഡ്. The generation shift has happened and their characteristics, values are different or unique. അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാം ന്യൂ ജനറേഷൻ അനുസരിച്ച് മാറണം എന്നെനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല പേഴ്സണലി. ഇങ്ങനെയല്ല. Because the experience of the older generation is an important asset in the growth of any society. ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയാം. എല്ലാ കുറ്റവും നമ്മൾ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു മനസാക്ഷിത്വം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തോ നമ്മൾക്ക് എന്തോ ഒരു കുഴപ്പം പറ്റിപ്പോയി, അങ്ങനെയല്ല. പക്ഷേ ഈ ചേഞ്ച് ടൈംസിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മിഡിൽ പാർട്ടിൽ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ എത്തിച്ച് വരും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ആളുകൾ ട്രോമയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞൊരു 4-5 വർഷത്തിൽ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ പുതുതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോയത് പ്രൊഫസറായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത 2 മാസം മുമ്പ് ഞാനിവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് അവിടുത്തെ കോളേജിൽ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ പറഞ്ഞു, സാറ് ഇപ്പോൾ കോളേജ് ടീച്ചിങ്ങിൽ ഇല്ലല്ലോ, 5 വർഷം മുമ്പ് പോയത് നന്നായി.
നമ്മൾക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനെ മാത്രമായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാഫിന് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരോട് സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമല്ല സ്റ്റാഫിനും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാഫിനോട് എന്തെങ്കിലും പണി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഡിപ്രഷനാണ് എന്ന് പറയും. സാർ പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സാറിവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അന്നും പ്രസവം ഗർഭമൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ, അപ്പം അന്ന് ഇത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാണല്ലോ. ഞാനൊരു എന്താ പറയുക പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നടത്തുകയല്ല. എന്നാൽ നേരത്തെ ഉണ്ടാകുന്നതും നേരത്തെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതുമായ സംഗതികൾക്ക് മുമ്പില്ലാതിരുന്ന ചില പേരുകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നത് ആ പേര് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം. നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ മുതിർന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെങ്കിൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ when they are talking about toxic relations, when they are talking about traumas, we have to consider it. ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ ആണെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റും, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതൊരു സെക്സിസ്റ്റ് കമന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റ് കമന്റ് ആയിട്ട് ഇതൊരു മാറിയ ഒരു സമയമാണ്. അതിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടത്. ഇത് എത്രയും വേണ്ടി നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. നമ്മളെപ്പോഴും കുട്ടികളെ നമ്മളെ കാണുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നം അവരെങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ജനറേഷനിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ധാരാളമായിട്ട് പറയും. ബട്ട് നോർമലി ഐ വിൽ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ബി ഇൻ ദെയർ ഷൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നുകൂടി കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ ശ്രമിക്കും. എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറെ കൂടി ഒരു എമ്പതറ്റിക്കലി വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ യങ്ങർ ജനറേഷനോട് തോന്നേണ്ടത് കുറെ ഒരു സിമ്പതിയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ദേ നീഡ് സം സപ്പോർട്ട്. നമ്മുടെ ജനറേഷൻ വളർന്നു വന്ന ഒരു കാലവും ഈ കാലവും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തരികിട ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരുന്നോ? ആയിരുന്നോ? എന്താ അല്ലാത്തത്? ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതല്ല റെക്കോർഡിംഗ് പറയുമല്ലോ. നമ്മൾ ഒരേ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചാലും ശരിയാവുള്ളൂ. എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട്? തരികട ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചവരല്ലേ നമ്മൾ? നിങ്ങളെല്ലാവരും അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്നതനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് മറന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ സംശയത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണ്? ആർ ദേ ക്രോസിംഗ് ദ ലിമിറ്റ്സ്? നമ്മളന്ന് ചെയ്ത കുറേ സംഗതികൾ നമ്മളില്ലേ നമ്മൾ അവരെ പറ്റിയും അവർ വാതിലടച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്തിനാ വാതിലടച്ചിരുന്നതെന്ന് ഉടനെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും. ശരിയല്ലേ പറയുന്നത്? എന്താ കാര്യം? ശരിക്കും സൊസൈറ്റിയിൽ കുറെ കൂടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടായി. ഇപ്പം ഞാൻ വരുന്നത് സിനിമ കാണുന്നത് നിഷിദ്ധമാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു സെറ്റിങ്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, മുസ്ലിം കമ്മിറ്റി അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സിനിമ കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളും മനുഷ്യരില്ലാത്ത പരിചയമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും. ഇനി അഥവാ ആരും കണ്ടില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എന്തുണ്ടാവും? നമ്മളെ പരിചയമുള്ള ഒരാളുണ്ടാവും. ഞാൻ സെക്കൻഡ് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിൽ ഞാൻ മാത്സ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു. ഒരു സൂചികേഷൻ ബയോളജിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സാന്ത്വനം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ റിലീസായ സമയമായതുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് രാധാ തിയേറ്ററിൽ കയറിയിട്ട് ഞാൻ ആ സിനിമ കണ്ടു. പിറ്റേന്ന് എൻ്റെ അനിയൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു, നീ ഇന്നലെ കോഴിക്കോട് നീ നിന്നെ ഷർട്ട് ഇട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. ആ പച്ച ഷർട്ടാണ് ചോദിച്ചു. നമ്മളത് ഇന്നലെ രാധയിൽ ഇന്നലെ സിനിമ പോയെന്ന് ചോദിച്ചു. സമ്മതിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ടല്ല, സമ്മതിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന റിപ്പർക്കഷൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം മുമ്പൊരിക്കൽ ജ്യേഷ്ഠൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച സമയത്ത് ഞാനത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല. പിന്നീട് 2 കൊല്ലം അവരുടെ അടിമയായി കഴിയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക്. കാരണം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന കാശിനെയൊക്കെ പകുതി അവരെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ്. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് വീട്ടിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ചോദിച്ചു, ഞാൻ അതെ ഇന്നലെ രാധയിലിരുന്നു. ഉടനെ എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഒരു ഇത് വന്നു. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഞാനോ? കോൺഫിഡൻസിലേക്ക് ചോദിച്ചു, ഞാനോ? അപ്പം അന്ന് വിചാരിച്ചു കാക്ക സത്യം പറയണം, പോയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ അങ്ങനെയല്ല. അവർ സിനിമക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാം? പ്രദർശന മത്സരം ചെയ്യാം. അവർ നമ്മോട് പറയും, പെർമിഷൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ സൊസൈറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് വന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മ ഇടയ്ക്ക് പറയും, എന്നാലും വന്നൊരു കാലം
നിങ്ങളുടെ വാപ്പയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും സംഭവിക്കുമായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ മക്കളോട് പറയും, ഉമ്മാൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് തീർന്ന് സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നത് കുഴപ്പമില്ല, കാരണം അവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ഇത് സൊസൈറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യും. ഞാൻ വളരെ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും മനസ്സിലാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ നമ്മളോട് പറയാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ. മുത്തുച്ചിപ്പി എന്നൊരു മാഗസിനുണ്ട്, എൻ്റെ ജനറേഷനിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് പരിചയം എന്നുള്ള സാധാരണ വായിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ദിവസം നന്നായി വായിക്കും, എന്ത് അക്ഷരങ്ങൾ കിട്ടിയാലും എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു വീട്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ അലമാരി തപ്പരുതെന്നാണ്. പക്ഷേ എനിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ പോയി കുറച്ച് നേരം വല്യമാൻ്റെ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കെന്ത് ചെയ്യണം, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പുസ്തകം കിട്ടിയില്ല, അപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും തപ്പി പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മറിച്ചു വിടുന്നത് വായിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു സാധനം എന്താണെന്ന് അറിയണം എന്നൊരു കൗതുകം ഉണ്ടാകും. ഞാനതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ മറിച്ചതേ ഉള്ളൂ. കടക്കാരൻ പറഞ്ഞ് വെക്കാൻ വിടും. അപ്പോൾ നമുക്കാകെ ഒരു ഈസിയും അയാൾ പറഞ്ഞു, നിൻ്റെ വാപ്പാക്കത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അയാൾക്കറിയാമെന്ത്, എൻ്റെ വാപ്പാക്ക് എന്താണ് പറ്റുന്നത് പറ്റാത്തത്, അത് വായിക്കേണ്ടവനല്ല ഞാൻ എന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് വെള്ളിയാഴ്ച മേരീകരിച്ച ടീച്ചർ സയൻസിൻ്റെ വെച്ച ദിവസം ഒരു കർക്കിടക മാസം. അപ്പോൾ അടുത്ത് പാടത്ത് മഴ വന്ന് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാൻ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് 12 മണിക്ക് ക്ലാസ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ പോകുന്നു. ഞാൻ പോകുമ്പോഴേ ചോദിച്ചു, നമ്മളിവിടെ പള്ളിയിൽ പോവാം, അവിടെ പള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എൻ്റെ കൂടെ പോയവർക്ക് ഒരു ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോയില്ലെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ആളുകളാണ്. ഞാൻ അന്ന് പള്ളി പോകാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, 8ാം ക്ലാസ്സുകാരനാണോ, അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് വാപ്പ് ഇത് അറിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള സമാധാനം കൂടിയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ പിറ്റേന്ന് ശനിയാഴ്ച 5ാമത്തെ ഗ്രേഡ് അതേ സ്കൂളിൽ മാഷാണ് വാപ്പ. സരസ്വതി ടീച്ചർ ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വാപ്പ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു. എൻ്റെ വരാന്തയുടെ അകത്ത് കൊണ്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഇന്നലെ പള്ളിയിൽ പോയിരുന്നു ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ പറയണമെന്നൊക്കെ തോന്നിയാലും പാപ്പൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ പറയാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു, ഇന്നലെ പോയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഓക്കെ, വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് 1988-ലാണ്. 2018-ലാണ് വാപ്പ മരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും വാപ്പനോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്താണ് അന്ന് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത്. കാരണം അതങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് വാർണിംഗ് ആയിരുന്നു, കൊണ്ട് സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എൻ്റെ അത്ഭുതം അതല്ല. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പള്ളിയിൽ പോകത്തെ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ആലോചിച്ച് നടന്നു. അങ്ങനെ കുറേ മുതിർന്നതിന് ശേഷം 25 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് ഞാനൊന്ന് പോകാതിരുന്നത് വാപ്പ അറിഞ്ഞത്. അപ്പോഴാണ് കൗതുകരമായ കഥ ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. 12:55 എന്നെ സ്കൂളിൽ കണ്ടപ്പോൾ മേരീകരിച്ച ടീച്ചർ മനസ്സിലായത് ഇവൻ പള്ളിയിൽ പോയിട്ടില്ല. ടീച്ചർ എന്നോട് ചോദിച്ചു, പള്ളിയിൽ പോയോ? ഞാൻ ഉണ്ടെന്നും ഇല്ല എന്നുമുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് ടീച്ചർക്ക് കൊടുത്തത്. പക്ഷെ ടീച്ചറിന് മനസ്സിലാക്കി, അബ്ദുറഹ്മാൻ മകൻ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് മുമ്പൊരു ഒറ്റി കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, എൻ്റെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നിടത്ത് എൻ്റെ അപ്പുറത്തിരുന്നുള്ള ആളുകൾ, കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഞാനെന്ന് വിചാരിക്കും, ഞാനൊന്നും ഇതെന്താ ചെയ്യാം, ഞാൻ ഇടപെടും ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്, എനിക്ക് മോറൽ പോലീസ് ആവാൻ ഇഷ്ടമല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ ട്രോമോണ്ട് ആരെങ്കിലും ട്രെയിനിൽ എടുത്ത് ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാനിന്ന് ഉത്തരം പറയണ്ടേ. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ സർവ്വസംഘ പരിത്യാഗിയായിട്ടും ചെയ്യും. നമ്മളങ്ങനെ ഒരു നിസ്സംഗ പരബ്രഹ്മ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളോട് പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ ട്രെയിനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തുണ്ടാവും കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ഒരാൾ. അയാളിങ്ങനെ ഒന്നും കാണാതെ ബാഗൊക്കെ പിടിച്ചിങ്ങനെ പത്രത്തിലൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അയാൾക്കൊന്നും തിരിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അയാൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നൊരു പാഠം അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നി കഴിയാറ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് വഴിയിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് സ്വന്തമായി തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടുന്ന, അതിന് മറ്റൊരു ബാരിയേഴ്സും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജനറേഷനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. അതിനാൽ നോബഡി വിൽ ഇന്റർഫിയർ ഇൻ സംബഡി എൽസ് മാറ്റർ. നമ്മളുടെ ജനറേഷനിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ആളുകൾക്ക് പലർക്കും അങ്കിൾസിൻ്റെ അടുത്ത് ആൻറ്റീസിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ തല്ലോ ചീറ്റ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ മക്കളുടെ ജനറേഷനിൽ ആർക്കും അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കുട്ടികളോട്, നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ കാണുമ്പോൾ, നമ്മുടെ സ്വന്തം മക്കളെ കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീൽ അവർക്ക് വേണം. അവരത്രയും സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുള്ള ആളുകളാണ്.
നമ്മൾക്ക് എന്താണോ 15 മുതൽ 20 വയസ്സ് വരെയുള്ള സമയത്ത്, 25 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് തോന്നിയത്, അത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ള സമയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആളുകളാണ് അവർ എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചത്. അപ്പൊ ഇത് ഈ സ്ലൈഡ് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഇത് എനിക്ക് തോന്നിയ ചില പോയിന്റുകൾ എഴുതി വെച്ചാൽ എക്കണോമിക് അൺസർട്ടനിറ്റി യഥാർത്ഥത്തിൽ ജോലികളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ധാരണയില്ല. നമ്മൾ PSC ജോലി, ഗവൺമെന്റ് ജോലി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ജനറേഷനിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് പലപ്പോഴും സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ് സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നവർ പല കല്യാണങ്ങൾക്കും പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഏക കാരണം എനിക്ക് PSC കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം വരും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് PSC കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർ വിചാരിക്കുന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പുതിയ ജനറേഷൻ നോക്കൂ, അത് PSCയുടെ ഫുൾ ഫോം പോലും വിശ്വാസം അറിയാൻ സാധ്യത അറിയേണ്ടതില്ല എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ, സ്വന്തമായ കമ്പനി നടത്തുന്ന ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആഴ്ച പണിക്ക് വന്നാൽ അടുത്ത ആഴ്ച വരില്ല. എന്താ കാരണം? ഈ ആഴ്ച 3 ദിവസം വരും, പിന്നെ 2 ദിവസം കാണില്ല. അപ്പോൾ എന്താ വരാത്തെന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല, ട്രോമ. അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വരും, എനിക്ക് ആശാവശ്യം ഉണ്ടാവും. ഈ കൂൾ ബാറിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ, ഹോട്ടലിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പങ്കാളികളാവുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നാട്ടുകാരനാണെങ്കിൽ 3 ദിവസം ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 ദിവസം ഇതേ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാരൻസ് വിചാരിക്കും, അയ്യോ ഇവന് സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു ജോലി കിട്ടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇവന് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകും, എങ്ങനെ ഇവനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കും? ഈ ഒരു ടെൻഷൻ, ആ ടെൻഷൻ ആർക്കില്ല? ജനറേഷനില്ല. കാരണം അവർ ഫെയിൽഡ് സ്റ്റോറീസ് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? നമ്മൾ സാധാരണ ബിൽ ഗേറ്റ്സിൻ്റെ എന്താ പറയുക, സ്കൂൾ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആയിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടായ എല്ലാവരും ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ആംബിഗ്യൂറ്റി, എക്കണോമിക് അൺസർട്ടനിറ്റി, ആ അൺസർട്ടനിറ്റി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ ജനറേഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഞാനിത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മൾ ഈ ഒരു റിയാലിറ്റിയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത്. ക്ലൈമറ്റ് ആൻസൈറ്റി, അവർ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പൊല്യൂഷൻ വലിയ പ്രശ്നമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നം. ഡൽഹിയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ നമ്മുടെ എല്ലാ സിറ്റീസിലും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ടെമ്പറേച്ചറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻസ് കാരണങ്ങളൊന്നും ആവട്ടെ. പക്ഷേ ഈ ഒരു ആൻസൈറ്റി കഴിഞ്ഞ തലമുറക്ക് ഇതുപോലെ ഇല്ല. ഐഡന്റിറ്റി ഡിബേറ്റ്സ്, ഞാൻ എന്താ, എൻ്റെ ജെൻഡർ എന്താ, എൻ്റെ സെക്സ് എന്താ, റേസ് എന്താ, റിലിജിയൻ എന്താ, ഇത് പോസിറ്റീവായിട്ടാണോ നെഗറ്റീവായിട്ടാണോ എന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആൻസൈറ്റികൾ മുമ്പില്ലാത്ത വിധം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. അതിനാൽ മുമ്പ് കോളേജിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം ആൺകുട്ടികളുമായിട്ട് കമ്പനി ആവരുത് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെയാവും പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ആൺകുട്ടിയോട് കമ്പനിയാണെങ്കിൽ അത്ര ടെൻഷൻ ഇല്ല, പെൺകുട്ടിയോട് തന്നെയാണ് കമ്പനിയാണെങ്കിലാണ് കൂടുതൽ ടെൻഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് അനുഭവങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ടല്ല, പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫീഡ്സിൽ നിന്ന് അതൊരു മുമ്പില്ലാത്തൊരു കൺസേൺ ആണ് അത്, അല്ലേ? സ്ലീപ്പ് ഓവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുട്ടികൾ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റാണ്, പെൺകുട്ടിയാണ്, ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധൈര്യത്തിൽ വിടുന്നുണ്ട്, രക്ഷിതാക്കൾ വിടാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ നേരത്തെ ഉണ്ടാകാതിരുന്ന ഒരുപാട് ക്രൈസിസ്, രാജ്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന വെറുപ്പിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും. റിലിജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്, കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ആക്രമിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണങ്ങളായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് ഏത് ജോലിയിലും എവിടെയും നിങ്ങൾ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് യുവർ കാസ്റ്റ്, ക്രീഡ്, റിലിജിയൻ, ജെൻഡർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം. അടുത്ത് റാപ്പിഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഡിസ്റപ്ഷൻ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. അഡാപ്റ്റിംഗ് ടു എ റാഡിക്കലി അൺസ്റ്റേബിൾ വേൾഡ്, അത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു. അത് മൊത്തത്തിൽ കൃത്യതയില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്ത് അതിനോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതിനോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അൺസ്റ്റേബിൾ ആയ സിസ്റ്റത്തോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നിഴലിനെ പിന്തുടരുന്ന പോലെയാണ്. നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ അത് നടക്കും, നമ്മൾ ഓടുമ്പോൾ അത് ഓടും. ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറയുക, അതിനെ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനാൽ വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്.
സാധാരണ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചതാണ് ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ജോലിയുണ്ട്, എനിക്ക് ജോലിയുണ്ട്. നമ്മൾ അവരോട് ഇങ്ങനെ പറയും ഇല്ലേ, നിരന്തരം നമ്മൾ പറയുന്നത് പഠിച്ചാലേ ജോലി കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എന്ത് ജോലിയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം കോഴ്സുകളുടെ വൈവിധ്യം തന്നെ അത്രയ്ക്ക് വരും. എനിക്കൊന്ന് BSc ഫിസിക്സ് ഇവിടെ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഒരു കാലത്ത് BSc ഫിസിക്സ്, BA ഇംഗ്ലീഷ്, BSc കെമിസ്ട്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം ടേക്കേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കോളേജ് തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് BSc ഫിസിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഓപ്ഷനായി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം, ധാരാളം ടേക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ആർക്കാണ് അങ്ങനത്തെ കോഴ്സ് വേണം? ഫുഡ് ടെക്നോളജി, മൈക്രോബയോളജി, മറൈൻ മൈക്രോബയോളജി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കോഴ്സിന് എനിക്ക് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും കുട്ടികൾ. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് അതൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ, ഒരു വെറൈറ്റി പേര്. ബാക്കിയുള്ള കാലങ്ങളായി നമ്മൾ കേട്ട് വരുന്നതല്ലേ എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ പറയും അങ്ങനെയല്ല, ബേസിക് ബ്രാഞ്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നന്നാവാന്ന് ചിലപക്ഷെ നമ്മൾ പറയും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റബിൾ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. വിൽ ഐ ഹാവ് എ ജോബ്, വിൽ ദർ ബി എ ലേബൽ പ്ലാനറ്റ്, വിൽ ഐ ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആസ് ആൻ. ഇത് മിക്കവാറും മക്കൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും അല്ലേ. കാരണം മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞ പിള്ളേർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മക്കളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറില്ലേ? ഇല്ലേ? സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ ചോദിക്കും എന്താ എനിക്കിവിടെ തീരുമാനാധികാരമൊന്നുമില്ലേ, എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. 6ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ മകനോട് മുടി വെട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മുടിയുടെ കാര്യം പോലും തീരുമാനിക്കാൻ ഇവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. എന്താണ് ഇതിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. കാരണം അടുത്ത ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന് പോയി പറയാമോ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. ബട്ട് ആസ് എ ഫാദർ വെൻ ഐ ആം ഹിയറിംഗ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എൻ്റെ അതോറിറ്റിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അവരെ 4ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ മകനെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 6 മാസം അവരെ എന്ത് ചെയ്തു കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 4ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 6 മാസം ഞാൻ ചിലവഴിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു എൻ്റെ 4ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് 5ാം ക്ലാസ് ചേർക്കുമ്പോൾ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് വാടാന്ന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. വാപ്പ എങ്ങോട്ടാന്ന് ചോദിച്ചില്ല, വാപ്പനെ കൂടെ പോയി. വാപ്പ തലേന്ന് പോയി TC വാങ്ങി വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ആൾക്ക് സ്കൂൾ ചേർത്തപ്പോഴും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടായി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. പക്ഷേ എനിക്ക് ട്രോമ വരുമെന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും എൻ്റെ വാപ്പയുടെ കൺസേൺ ആയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൺസേൺ ആവേണ്ടി വരും. ഇറ്റ് ഇസ് എ സിറ്റുവേഷൻ. വിൽ മൈ സ്കിൽസ് സ്റ്റിൽ മാറ്റർ ടു മോ? ഇന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ പഠിക്കാതിരിക്കാൻ പലപ്പോഴും ന്യായം പറയുന്നതല്ല. വലിയ ചേഞ്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടെന്നാണ് കാര്യം. ശരിയാണ്, ടെക്നോളജി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ തൊട്ടുമുള്ള ജനറേഷൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു പഠിച്ചത്. ഞാനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസിക് കൊബോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പോലുമില്ല. ഇതൊരു സിസ്റ്റമായിരുന്നു. മൊത്തത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മാറി വരുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് കോർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്. എനിക്ക് ഈ വിഷയം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി ഞാൻ സ്ലൈഡ് ആക്കിയതാണ്. ജസ്റ്റ് നോക്കി ഞാൻ പറയാം. മക്കിൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥാപനം. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കൺസൾട്ടൻസീസ് ആണ്. കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കമ്പനി. അവർ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി നടത്താറ്. കാരണം എങ്ങനെയാണ്, ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റാണ്, ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണ് മാർക്കറ്റിൽ സെല്ലബിൾ എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കറിയണം. അതിനു വേണ്ടി അപ്പോൾ അവർ ഈ ജനറേഷനെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ കൊടുത്ത വാക്കാണ് യു ഷുഡ് നോട്ട് കോൾ ദം ന്യൂ ജെൻ, ഇൻസ്റ്റെഡ് യു ഷുഡ് കോൾ ദം ട്രൂ ജെൻ. മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ പോസിറ്റീവായി നമ്മൾക്ക് ഇവരുടെ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഉള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ നടത്തി പറയണം. നമ്മളെ പോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഐ ഓപ്പണറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം. വൈ ദേ ആർ ബീയിങ് കോൾഡ് ട്രൂ ജെൻ? because they are seeking the truth. അവർ സത്യം അന്വേഷിച്ചു. നമ്മൾ കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സത്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ കിട്ടിയ മറുപടികൾ എന്താവും? അറിയേണ്ട ആവശ്യം, അതൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസൈറ്റി കൂടിയതാണ്. പക്ഷെ ആൻസൈറ്റി കൂടിയത് പ്രത്യേകിച്ച് ആരോടും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചോദിച്ചു. പിന്നെ വിവരമുണ്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച കുറെ ആളുകളോട് ചോദിച്ചു. പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്ന പലതും പാതികണ്ട വിവരങ്ങളോ അസത്യങ്ങളോ ആയിരുന്നു, അതിശയോക്തികളായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പിന്നീട് ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു.
പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ട്രൂത്ത് സീക്ക് ചെയ്യാൻ ആളുകൾ മാത്രമാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തുള്ള ആളുകളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുണ്ടാക്കിയ ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. അതിനാൽ അവർ നിരന്തരമായി നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓടാവുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നവിടെ അമ്മ എന്തെങ്കിലും അച്ഛനോട് ഇങ്ങനെയാണോ സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. ശരിയല്ല പറയുന്നത്? പാലക്കാടല്ലേ അങ്ങനെ ചോദിക്കും. ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ആ ചോദിക്കുന്ന ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പെട്ടെന്ന് ഓർക്കണം, ഞാനൊരു എഡ്യൂക്കേറ്ററാണ്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതോ ഇവൻ ജെൻ സി ആണ്. അവൻ ടെൻഷനാണ്. കുട്ടികൾ മുതിർന്നവരെ പോലെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ടെൻഷൻ. അങ്ങനെ ആകുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെപ്പോഴും സത്യം അന്വേഷിച്ചിരിക്കും. എന്നാൽ 4 കോർ ബിഹേവിയേഴ്സ് അവരുടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, വാല്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് അവോയ്ഡ് ലേബൽസ്. ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളോട് ഒരിക്കലും പറയാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ളതാവുന്നത്, നിങ്ങൾ ബാപ്പാൻ്റെ മോനാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. അപ്പം അത് പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ അവൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച നല്ല കാര്യം പോലും ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? വേണ്ടത്. ചിലപ്പോൾ മക്കളെന്നോട് പറയണം, ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാം, അങ്ങനെ ലേബലൊക്കെ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ കോളേജിൽ മക്കളെ ചേർത്താൻ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മളെന്താ ചെയ്യാം? പരിചയമുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാഫിനെ വിളിച്ച് നമ്മളവിടെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ടോ? നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കും, ഇവരെ നോക്കണം. അവനെ അന്ന് കണ്ടതാവുന്നു അഡ്മിഷൻ തരുന്ന സമയത്ത്. പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും അവൻ ഇടക്കൊന്നും ഇവരെ അന്വേഷിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇന്ന ആളുടെ മകനാണ്, ഇന്ന ആളുടെ മകളാണ്, ഇന്ന കുടുംബത്തിൽ വരുന്നതാണ് എന്നുള്ള ലേബൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കുട്ടികൾക്ക്. അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. നേരത്തെ ഇഷ്ടമല്ല, പക്ഷേ ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല. ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? അവർ വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് തന്നെ അത് പറയും. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്പ്രഷൻ, ഞാൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. എൻ്റെ മകൻ മുടി വളർത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ ടെൻഷൻ എന്തൊക്കെ മുടി വളർത്തിയതിൻ്റെ കുഴപ്പം. ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എനിക്കൊന്ന് ഇപ്പോഴും +2 സ്കൂളുകളിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സിന് പലർക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട പണി ഹരം എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികളുടെ മുടി വെട്ടിക്കലാണ്. എനിക്കറിഞ്ഞോളൂ, ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. മുടി വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത്ര വലിയ ഒരു പ്രശ്നം? ശരിയാണ്, നമ്മുടെ ഈ കുരുവിക്കൂടൊക്കെ പോലെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ? എന്നാലും വെട്ടിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ? ഈ ഹെയർ ബാൻഡ് ഇട്ട് ആൺകുട്ടികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം. ഈ പ്രശ്നം എനിക്ക് പ്രശ്നമെല്ലാം തീരുമാനിച്ചാൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും പോകാൻ കഴിയും. എപ്പോന്നറിയും? എപ്പോഴാണ്? ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? പള്ളിയിൽ പോകും, അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് പോകും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ അത് നിന്റെ മോനാണ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്മാർട്ട് സ്കട്ട് ചോദിച്ചതാവും. പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിക്കാം അവൻ്റെ ഹെയർ ബാൻഡ് കണ്ടിട്ടാണ് അവർ ചോദിച്ചത് എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ജെൻ സിയുടെ ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആയിത്തീരുന്നത് അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക്. എന്താ മുടി വളർത്തിയിരിക്കുന്നത്? അതിന് മുടി വളർത്തിയിട്ട് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന മറുപടി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഇതിൽ ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും, പോകാവുന്ന ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ ലിമിറ്റിനുള്ളിലുള്ള സംഗതികളിലൊക്കെ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? കാരണം കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് കോളേജിൻ്റെ പോളിസി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞോട്ടോ പ്രിൻസിപ്പൽസ്. അങ്ങനെ സാധാരണ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മൊബൈലൈസ് ദംസെൽസ് ഫോർ വെറൈറ്റി ഓഫ് കോസസ്. പെട്ടെന്ന് ഗാങ് ആയിത്തീരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഇന്റർനാഷണൽ സംബന്ധിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാവശ്യം ഗസ ജെനോസൈഡ് നടന്നതിന് ശേഷം US ക്യാമ്പസുകളിൽ മുമ്പില്ലാത്ത വിധം ഇവരൊരിക്കലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറില്ല. അവരുടെ പാരൻസും ജനറേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പോളിസിയായിരുന്നു ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായത്. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും വലിയ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു കൊളീഗിൻ്റെ മകള് തമിഴ്നാട്ടുകാരിയായിട്ടുള്ള അവള് PhD ചെയ്യാൻ പോയത് കോൺവൊക്കേഷൻ സ്പീച്ചിന് സമയത്ത് ആ ഗൗൺ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവൾ ആദ്യം ഒരു പ്രസംഗം അങ്ങനെയാണ്. മുസ്ലിം ഫാമിലികളിൽപ്പെട്ട ആളും കമ്മ്യൂണിറ്റിപ്പെട്ട ആളല്ല. അപ്പോൾ അത് ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല പാലസ്തീൻ പ്രശ്നം പറയുമ്പോൾ അതൊരു മുസ്ലിം ജൂ പ്രശ്നം പോലെയാണ് പലപ്പോഴും ആളുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ അങ്ങനെയല്ല അവരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കാണുന്നത്. എനിക്കറിയുന്ന ഒരുപാട് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് നമ്മൾക്ക് 25 years ബാക്ക് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. മുമ്പും അമേരിക്കക്കാർ പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും. വിയറ്റ്നാം വാർ നടന്ന സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു കാര്യം?
വിയറ്റ്നാം പോലുള്ള അമേരിക്കക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇസ്രയേലിൽ പാലസ്തീനിൽ അമേരിക്കക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ലോകത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ടെലിവൈസ്ഡ് ജനസൈഡ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിന് കൺമുന്നിൽ അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ പ്രതികരിക്കണ്ടേ? എന്തിനാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ജീവിക്കുന്നത് എന്നൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ കോളേജിൽ കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് ഗ്യാങ് ഉണ്ടാവും. പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഉണ്ടായാൽ മാത്രമല്ല, കുട്ടികൾ എപ്പോഴാണ് ഗ്യാങ് ആവുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ജസ്റ്റിസ് ഡിനൈ ചെയ്യപ്പെട്ടു തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പ്രശ്നമുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റിസ് ഡെലിവർ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, ജസ്റ്റിസ് ഡിനൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ കൂടി ടീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളവർക്ക്, എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളവർക്ക്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളവർക്ക് നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നിർബന്ധമാകുന്ന ഒരു കാര്യം. ഒന്നാമത് ബിലീവ് പ്രൊഫൗണ്ട്ലി ഇൻ ദ എഫിക്കസി ഓഫ് ഡയലോഗ് ടു സോൾവ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ദ വേൾഡ്. പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമം കുറച്ചുകൂടെ നടക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് എന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് പ്രശ്നമാവാത്ത പാരൻസ് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഗ്ലാസ് എടുത്ത് എറിയും, തല്ലുണ്ടാവുന്നല്ല, ഇടയ്ക്ക് ഷൗട്ടിങ്, വാക്കൗട്ട്, കണ്ണീര്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അന്ന് നിങ്ങളെന്താ ചെയ്തത്? നമ്മൾ പേടിച്ച് സീൻ കൊണ്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ പേടിച്ച് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇടപെടാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ എങ്ങനെയാണ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ലല്ലോ. എന്തോ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ബഹളം പെടാനേ നേരം. നിങ്ങൾ പറയാനല്ലേ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇല്ലേ? അല്ല, പറയാതിരിക്കട്ടോ. അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാത്ത വീടുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. അത് നമ്മുടെ ക്ലെയിം ആവും. നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റണം. മക്കൾ ഞാനും നിങ്ങളുടെ എപ്പോഴെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. അത് നമ്മുടെ കഴിവാണ്. പക്ഷേ കുട്ടികൾ ഇടത് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അവർ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ ഹോസ്റ്റലിൽ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വയസ്സ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറിയാമെന്ന് എൻ്റെ വിശ്വാസം. എന്നാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ മൗനം പാലിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഈ സംസാരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സാധനം. അപ്പം ചിലപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും, എന്തോ മുമ്പത്തെ പോലെ അല്ലല്ലോ, കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. ഇത് ക്ലാസ് റൂമിൽ ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന മാർജിൻ ആർക്കും അനുവദിക്കണം? ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ അനുവദിക്കും. എൻ്റെ മകൻ 5ാം ക്ലാസ് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് SS ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. SS ഏറ്റവും ഇഷ്ടമല്ല. എന്താ SS വളരെ രസമുള്ള സബ്ജക്റ്റ്. എന്താ ഇത്ര ഇഷ്ടമാകുന്നത്? എനിക്ക് ആ ടീച്ചർ ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ എന്താ ടീച്ചർ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത്? ടീച്ചർ നല്ല ടീച്ചറാണ്. ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്, പാരൻസ് മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടീച്ചറായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അവൻ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരിക്കൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടി കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ട് അഡ്മിഷനായി. ഗൾഫ് പോയാൽ തിരിച്ചു വന്നത് ജൂലൈ മാസത്തിൽ. അപ്പോൾ ജൂൺ മാസത്തിലുള്ള അവൻ്റെ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നില്ല. ടീച്ചർ ടൈം കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ടീച്ചറോട് ഇവരോട് ചോദിച്ചു, നീ എന്താ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവാതിരുന്നത്? അപ്പോൾ അവന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പെട്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തുള്ള അവൻ എഴുന്നേറ്റിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? എന്ന് പറഞ്ഞു, സാർ അവൻ സൗദി പോയതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ ടീച്ചർ എന്താ പറയാം? നമ്മളൊക്കെ ടീച്ചർമാരാണല്ലോ, എന്താ പറയാ? നിന്നോടല്ലല്ലോ ചോദിച്ചത്. വളരെ നോർമലായി നമ്മൾക്ക് വരാവുന്നു. അപ്പോൾ ഇവൻ പറയണേ, ഞങ്ങളുടെ ബോയ്സിന് ഒരാൾക്കും ഇഷ്ടമായില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ടീച്ചർ. അവന് സങ്കടം വരുമ്പോൾ അവന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ അവന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ഉത്തരവാദിത്തമല്ല. അത് ടീച്ചർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉത്തരമില്ലാതെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അപ്പൊ അവർക്ക് അത് സബ്ജക്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാതെ പോകും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ അവര് എപ്പോഴും കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കും. മേക്ക് ഡെസിഷൻസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻ എ ഹൈലി അനലിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് പ്രാഗ്മാറ്റിക് വേ. സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണം അല്ലേ? സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും. കോഴ്സൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? അവരാണ്. അവരുടെ അഭിപ്രായം നമ്മുടെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വിചാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് ഒരു ലാർജർ ഫ്രെയിമിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയാം. അവരുടെ വേൾഡ് വ്യൂകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. കാരണം നേരത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാനുള്ള വഴികൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ n നമ്പർ ഓഫ് പ്ലേസ് ഉണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനാൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും എന്ത് ചെയ്യും? അവർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും.
അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രൂപം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തതല്ല, പകരം സോഷ്യൽ മീഡിയ, പിയർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് അവരുള്ളത് എന്ന് പലപ്പോഴും അറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. നമ്മൾ ചില പാരൻസ് ഒക്കെ പറയാറില്ല, ഞാൻ എനിക്ക് അവനെ ഇൻസ്റ്റയിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഞാനവനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചെന്നാൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഇല്ല. വഴിയിടങ്ങൾ ഒരുപാടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്കറിയാം. നമ്മളുണ്ട് തട്ടുമ്പുറത്തോ മലയോരപ്പുറത്തോ പോയതിന് പകരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അങ്ങനെയുള്ള അത്യാവശ്യമുള്ള സ്പേസുകൾ ഒരു കാലമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മളറിയാം. ഗ്ലോബൽ ഇൻ എക്സ്പോഷർ, ലോക്കൽ ഇൻ ആൻസൈറ്റി. ഈ ലോകം ശരിയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും, ഉമ്മർ ഖാലിദിൻ്റെയും ഷർജിൽ ഇമാമിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക 5 കൊല്ലം ജയിലിൽ കഴിയും ആളുകൾ. അത് മാത്രമല്ല, 5 പേര് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ. PhD എന്നാണ്. JNU PhD അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സിമ്പിൾ തിങ്. ഷർജിൽ ഇമാം എന്ന് പറഞ്ഞ പയ്യൻ BTech കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബോംബെ IIT ചെയ്തു. BTech കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബോംബെ IIT BTechന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയുള്ള പ്രയാസം. അതിനപ്പുറത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേറെ വലിയ പ്രയാസം. 15 ലക്ഷം ആളുകളാണ് ഒരു കൊല്ലം ജെയിലെ മെയിൻസ് എക്സാം വരും. അതിൽ 16,000 പേർക്കാണ് ആകെ IIT അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക. അതിലാകെ വളരെ കുറച്ച് പേർക്കാണ് ആദ്യത്തെ IIT അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക. അതിൽ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വന്നാൽ ദ മോസ്റ്റ് കമ്മിറ്റഡ് ബ്രാഞ്ച്. പക്ഷേ അയാൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെ CA NRC പ്രശ്നമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാനതും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആളല്ല. ആൾ BTech കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന കോഴ്സ് ഏതാണെന്ന് പറയുന്നത് PhD ഹിസ്റ്ററിയാണ്. അത് തന്നെ നമ്മുടെ ജനറേഷൻ എത്രത്തോളം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും? ശരി, ഇതിനാണോ ഞാൻ തന്നെ IIT പഠിച്ചത്? അപ്പോൾ ഇത്രയും ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളാണ്. അവർ ജയിലെങ്കിൽ ജയിൽ പ്രശ്നമില്ല. ഉമ്മർ ഖാലിദ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അയാളുടെ പാർട്ട്ണർക്ക് അയച്ച ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ജയിലാണെങ്കിൽ ജീവിതം എന്ന്. രാമചന്ദ്ര ഗുഹയുടെ ഇന്നലെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ അവരുടെ PhD തീസിസിനെ കുറിച്ച്. എത്രയും മനോഹരമായ ഒരു PhD തീസിസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാരൻസ് ചിന്തിച്ച, ആ ജനറേഷൻ ചിന്തിച്ച എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് സെറ്റിൽ ആവുക എന്നുള്ള ലൈനിന് പകരം അവനവൻ്റെ ശരിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ കുട്ടികൾക്കുണ്ട്. ആ ശരി നമ്മളുടെ കൂടി ശരിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒഴിവായി കിട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിൽ നല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ, സെൻറ്റൻസുകൾ നോക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വിഷൻ അതിന് പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ പറയുന്നത് സത്യം എന്തെന്ന് കുട്ടികളെ ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിപ്പിക്കുക. കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക. പക്ഷെ അത് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി കൊണ്ടുവരുന്ന അതേ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ പോളിസി യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനനുഗുണമായ രീതിയിലാണോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെയാണ് കുട്ടികൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സർക്കിസം ടുവേർഡ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എല്ലാത്തിനും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും. ഫാമിലി അവിടെ തുറന്നു, കോളേജ്, പ്രിൻസിപ്പൽ, ഗവൺമെൻറ്, ഏത് സിസ്റ്റങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഈ പ്രായത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. മകനെ നിനക്കിപ്പോൾ ഇതിലപ്പുറം തോന്നും, എന്നോളമാകുമ്പോൾ മാറും. ഏകദേശം അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നും. ബാലേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിൻ്റെ കവിതയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കുട്ടികളെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിനോടും റെബലിയസ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഫേസാണ്. അതിനാൽ കുട്ടികളുടെ റെസ്പോൺസിനെ എപ്പോഴും അതേ അളവിൽ നോക്കിക്കാണാൻ നമ്മൾ ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒഴിഞ്ഞ സമയം ഉണ്ടാകും. ഇപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ MBS വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തല്ലുമാല ശരിക്കും 4 കൊല്ലം മുമ്പേ ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും എൻ്റെ ആയുസ്സിൽ ഒരുപാട് സമയം വേസ്റ്റ് ആവാതെ പോകുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, പൊതുവെ സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ് കോളേജിൽ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നുള്ളത് വല്ലാത്തൊരു പോസ്റ്റാണ്. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഡിസിപ്ലിൻ ഇഷ്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ സംഗതികൾ ഒരുപാട് ടൈം നമ്മൾ എടുത്തു. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നുവെങ്കിൽ, അപ്പോൾ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നം ആകുമ്പോഴേക്കും അവരൊക്കെ തല്ലി ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം? ഇത് തല്ല് പ്രശ്നമല്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ആ അടിയെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവനെ കണ്ണിൽ കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നു. കണ്ണിൽ കൊണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ കൊള്ളാനും സാധ്യതയില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോഴും ആ ആൻസൈറ്റിയിലാണ് നമ്മുടെ ആലോചനകൾ നമ്മുടെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കണം വലിയൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും. നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ വാപ്പ എങ്ങനെ അമ്മ സംസാരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചുമ്മ എങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ലേ?
ചോദിക്കാറില്ലേ? ചോദിക്കും. നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീക്ക് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും, അത് ചിലപ്പോൾ എടുത്ത് കൊൺകാർഡായിട്ട് ഇറക്കാറില്ലേ? ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ മാർജിൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ ചലഞ്ചസ്. ഇത് നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നേരത്തെ നടന്ന സെഷനുകളിൽ ഷോർട്ട് അറ്റൻഷൻസ്. ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മോൻ. എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷൻ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പഠനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മിൽമാൻ ആൻഡ് ടോബ്, ബോയ്സ് ആൻഡ് നാഷൻസ്കി, ഇങ്ങനെ കുറേ ഓതേഴ്സിൻ്റെ പേരാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത്. അവരുടെയൊക്കെ വലിയ വലിയ ബുക്കുകളുണ്ട്, വലിയ നല്ല കട്ടിയുള്ള ബുക്കുകളുണ്ട്. ഞാൻ ഓണം വെക്കേഷൻ ഒരിക്കൽ വന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ കടം കൊണ്ട് എൻ്റെ എന്താ പറയുക ബാഗ് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്, ഭയങ്കര വലിയ പൊട്ടി. ഇപ്പം എൻ്റെ മോനും കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ ബാഗൊക്കെ. പക്ഷെ അതിനെന്താ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയും, 2 ആഴ്ച അലക്കാത്ത ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഇതിന് അലക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ബുക്കൊന്നും വേണ്ട. പക്ഷെ റിസൾട്ട് അറിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ തോറ്റുപോകും. അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് PDF മതി. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം, ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ബോധ്യമായ സംഗതിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിലാണ് എൻ്റെ PhD എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പഠിച്ചവൻ അങ്ങനെ വിളിച്ചതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ടഫായിരുന്നു. പക്ഷേ കോളേജിൽ വന്നപ്പോൾ അവസാനം വന്ന ആളുകൾ എന്നുള്ളവർക്ക് എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ഈ സബ്ജക്റ്റാണ് കിട്ടിയത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പഠിക്കുകയല്ലാതെ രക്ഷയില്ലാതെ അങ്ങനെ ഞാൻ പഠിച്ചു. അപ്പോഴെനിക്ക് മനസ്സിലായത് എത്രയും ഭംഗിയുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണല്ലോ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ അതിൽ ഞാൻ PhD കിട്ടി. അപ്പോൾ അന്ന് ഈ ബുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ബുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ US ഓതറിൻ്റെ ബുക്കാണ്. അതങ്ങ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വായിച്ച് ഒരു അര ദിവസം അതിന് മുന്നിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇത് വായിച്ച് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ എൻ്റെ മകൻ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ടെൻഷൻ. പക്ഷെ പിന്നെയാണ് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത്, അന്ന് ഞാനങ്ങനെ ഇരുന്നത് ഞാൻ ഭയങ്കര വിജ്ഞാനം എന്താ പറയുക ജ്ഞാനാർത്ഥി ആയതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമല്ല. പകരം എന്താണ് എനിക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, വേറെ ബുക്കില്ല എൻ്റെ അടുത്ത്, ഇൻ്റർനെറ്റ് ചെയ്യാം, ഒരാൾ ചോദിക്കാനില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്നെന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ NIT അന്നത്തെ RVCയുള്ള ലിലിക്കുട്ടി മാഡം ഇതേ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചില പ്രോബ്ലംസൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് അവർക്ക് തപാലിൽ അയച്ചു കൊടുക്കും. ഇത് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ബസ് കയറി ഞാൻ പോകും, അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്നും വേറെ ചോയ്സ് ഇല്ല, വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷനുള്ള ജനറേഷനോട് ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന പോലെ ഓപ്പൺ ഹ്യൂമൻ ഷാഫറും ബോയ്സ് ആൻഡ് നാഷണൽസ്ക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ 3rd സെമസ്റ്ററൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് മിൽമാൻ ആൻഡ് അഹിയാസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇസ് ദ ബൈബിൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രൊഫസർ ആദ്യം തന്നെ ക്ലാസ് തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായമുള്ളതല്ല. ഞാൻ വായനയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതിന് വായന ഞാൻ പരമാവധി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അവിടേക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്ഷമരാവരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം ഈ ഒരു റിയാലിറ്റി നമ്മളെത്ര സമയം വായിക്കുന്നുണ്ട്? ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ മാസം നിങ്ങൾ വായിച്ച പുസ്തകത്തിന് പേര് പറയുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ശ്രീനിവാസൻ്റെ പഴയ സിനിമയിൽ ഏതാ വായിച്ചപ്പോൾ ഹവ ബീച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഹവ ബീച്ച് എന്നത് മനോരമയിൽ വന്നിരുന്ന ഒരു നോവലിൻ്റെ പേരായിരുന്നു മനോരമ ബ്യൂട്ടി. നമ്മളെന്താ വായിക്കുന്നത്? പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വായിക്കും. അത് വായിക്കാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജനറേഷനെ നമ്മൾ പോലും വായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മേ നോട്ട് ഹാപ്പൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് 5 വർഷം മുമ്പ് അന്നുണ്ട് ക്ലാസ് പോയ സമയത്തുണ്ട് നോട്ട്ബുക്ക് 2 മടക്കിയിട്ടുണ്ട് പേജ്. എന്നിട്ട് അതിലാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത്. സാധാരണ നമുക്ക് നോട്ട്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ എഴുതുക. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂപ്പരുടെ കണ്ണിന് പരമാവധി സൈഡിലേക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ വീതിയാണ്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള കുറച്ച് ടഫായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ്. റെസൊല്യൂഷനും കണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് അവരുടെ രസമുകുളങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കും. ഓവർ റിലയൻസ് ഓൺ AI ടൂൾസ്. അസൈൻമെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായും ChatGPT ഉത്തരം തരും. അപ്പോൾ ആ ChatGPT എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള അസൈൻമെൻറ്റ് വേണം ടീച്ചർ കൊടുക്കുക. അല്ലാതെ അവർക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് എന്ത് കാര്യമുള്ളത്? അപ്പോൾ പറയും ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ അസൈൻമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ കാലത്ത് അസൈൻമെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? നമ്മളൊക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആദ്യം 3ാമത്തെ പേജാണ് പഠിക്കുക അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ.
കാരണം ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജങ്ങ് നടക്കലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടുന്ന പേജ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ പേജ് എഴുതി വരുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ ടീച്ചർ നോക്കുക 100% സമാധാനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗസ്റ്റ് ലെക്ചർ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അസൈൻമെൻറ്റുകളൊക്കെ വായിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു AI വേർഷൻ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പം നമ്മളത് അറിയുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനം. അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. നമ്മൾ വെറുതെ ഒരുപാട് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നു. നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പോർഷൻസിനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ലെവലപ്പോയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ. ഞാൻ ഏത് ട്രെയിനിങ് സെഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ChatGPT ഡ്രോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. ഈവൻ ഫോർ ദിസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓൾറെഡി ഉള്ളതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഇതിലുണ്ടോ അല്ല ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്ന ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയാം. ഡിഫിക്കൽട്ടി വിത്ത് ആംബിഗ്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിലേഡ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ. ഈ ഡിലേഡ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു തിയറിയാണ്. ഞാനതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടറാണ്. ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന എനിക്ക് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീസ് അടക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സമയത്തും അവസാന ദിവസമാണ് ഫീസ് അടക്കുക. മദ്രസയിൽ ലളിതത്തിന് പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവസാന ദിവസമാണ് പൈസ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത്ര വലിയ സമ്പന്നരൊന്നുമല്ല, അപ്പോൾ സ്കൂൾ മാഷാണ്, പൈസ വല്ലാതൊന്നും ബാക്കിയുണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ പോലും ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നീട് ചോദിച്ച സമയത്ത്. അപ്പോൾ ആ പറയുന്നത് വലിയ തിയറിയാണ്. എന്താ തിയറി? എന്തായാലും പറയുന്ന തിയറി പൈസ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മക്കൾ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും, ഫീസ് അടക്കാൻ പൈസ വേണം, ടൂർ പോകാൻ പൈസ വേണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫാണെങ്കിൽ എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യും. ഞാനാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാം, ആ മെസ്സേജ് കണ്ടല്ലോ 2 ദിവസം കഴിയട്ടെ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ മക്കൾക്ക് പഠിച്ചു ഇവിടെ എല്ലാം കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് അക്കൗണ്ട് എവിടെയാണ് കിട്ടാൻ നല്ലത് അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വൈഫൊന്നും കിടക്ക് ഇതിൻ്റെ പേര് ചെറിയ നടക്കാണ്. ഞാൻ പറയും വൈഫ് അറിയാം അങ്ങനെ വെറുതെ മക്കൾക്ക് അങ്ങനെ വെറുതെ ഡിലേ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് വലിയൊരു തിയറിയാണ്, ഡിലേഡ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പഠനം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഡിലേഡ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന ആളുകളാണ് കുറച്ചുകൂടെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠനങ്ങൾ കഴിയും. അതിൽ ഉടൻ പണം എന്ന് പറയുന്നത് ഉടൻ പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് ലൈഫിൽ എന്താ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ തിയറി. പക്ഷേ അതിനൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് തിയറി മറ്റു വർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രശ്നമുണ്ട്. അതാ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നൂടെ, എന്തിനാ വെറുതെ പൈസ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതുപോലെ ആംബിഗ്യൂറ്റി ഇഷ്ടമല്ല, അവ്യക്തതയാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യന് മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പോൾ അവൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ നല്ല സംസാരം നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനും. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അത്ര കുട്ടികളല്ലല്ലോ, കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സാണ് നമ്മളൊക്കെ കോളേജ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കളോ കുട്ടിയെന്നോ പൊന്നും മോനും എന്നൊക്കെ വിളിച്ചാലും അതെന്താണ് ഗ്രോണപ്പ് അതവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ഹാർട്ട് എഡ്യൂക്കേറ്റ് എനിക്കൊന്നും നിങ്ങളുള്ള സെഷനുകളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാം. അല്ല, 3-ാമത്തെ സ്ലൈഡാണ് എനിക്ക് ഇതിനോട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്. 4-ാമത്തെ ഇതാണ് വാക്ക് എലോങ് വിത്ത് ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൂടെ നടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? കുറച്ചുകൂടെ ആശ്വാസം ഇത് പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ലേ? അല്ല, കാരണം നിങ്ങൾ എന്ത് അലവൻ സംബന്ധിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ 1 ഡേ ടൂറാണ്. അവർ 1 ഡേ ടൂറാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ തലേന്ന് വൈകുന്നേരം പോകും, പിറ്റേന്ന് രാത്രി അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ടൂറെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രി തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഇങ്ങനെയാണ്. അതിനാൽ അവരുടെ കൂടെ നടക്കാൻ അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാനുള്ള
വെച്ചാൽ അവർ Make them ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും critical പല സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ട് ഇവിടെ പറ്റില്ല Critical thinking മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ കഴിവുണ്ട് ചെയ്യണം പക്ഷേ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമുക്ക് പോർഷൻസ് എടുക്കാനുള്ള രീതിയിലായിട്ട് നമ്മൾ വി നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു അലോ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് പറയാ ഈ അടുത്ത പോർഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ സൈലൻസ് നമ്മളോട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് ചെയ്യും പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ സഹിച്ചപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ സഹിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ടീച്ചർക്ക് അറിയാത്തതല്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ അറിയാം നാളെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സമ്മാനം ഉണ്ടാവും പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഇത് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം സോ മേക്ക് ദം ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കേഴ്സ് അഡാപ്റ്റബിൾ പ്രോബ്ലം സോൾവേഴ്സ് ആൻഡ് ലൈഫ് ലോങ് ലേണേഴ്സ് ഈ ലൈഫ് ലോങ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളത് പറ്റില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് കൊറോണ ടീച്ചേഴ്സിനെ പഠിപ്പിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ചേഞ്ച് പോസിബിളാണ് IECയുടെ സാധാരണ സമയത്ത് കൊറോണ സമയത്ത് അത് എനിക്കറിയാം സാധാരണ പല ടീച്ചേഴ്സും ഉണ്ടാവും അവരെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറൊന്നും പഠിക്കില്ല എന്നെ കൊണ്ട് ഇനി വേണമെന്ന് പഠിക്കാനാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും സ്റ്റാഫുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടീച്ചർമാരാണ് അവരെല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചു അവരെല്ലാവരും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഉപയോഗിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചു സൂമിൽ എങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പഠിച്ചത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് AI എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ടൂളല്ല AI ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ChatGPT ആവട്ടെ ഗ്രോക്ക് ആവട്ടെ ജെമിനി ആവട്ടെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തണം ലൈഫ് ലോങ് ലേണിംഗ് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഞാൻ 22 കൊല്ലം കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എത്രയധികം സ്കൂളുകളും മദ്രസയും നമ്മൾ ഈ സ്കൂൾ ഗോയിങ് ഏജുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു സെറ്റപ്പിൻ്റെ CEO ആണ് ഞാൻ ഉടനെ ചെയ്ത് ഞാൻ 2 ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ കോഴ്സുകളിൽ ചെയ്യാൻ 3000 രൂപ ചിലവുണ്ടാവും 2000 രൂപ ചിലവുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും കിട്ടുന്ന സമയം 25,000 രൂപ 3000 രൂപ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടമില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാക്കെല്ലാം സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണ് ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം കണ്ടന്റ് എക്സ്പേർട്ട് ടു ലേണിംഗ് ആർക്കിടെക്ട്സ് ഈ വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്ന വഴികളുടെ ആവശ്യം നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചു കാരണം നമ്മളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ടേർഷ്യറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു കാരണവശാലും പിടിക്കുന്നത് പ്രൈമറി ക്ലാസ് വരെയാണല്ലോ ടീച്ചർക്കെല്ലാം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ദിവസവും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും പറയാൻ നമുക്ക് സംശയിക്കുന്നത് കണ്ടന്റിന്റെ റെപ്പോസിറ്ററിയാണ് നമ്മളിന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് പകരം എവിടെ കിട്ടും എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആധികാരികത വിഷയത്തിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യം അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മഹാ ബോറിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആവും പെഡഗോജി ഓവർ പെർഫോമൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് എത്തിക്കൽ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യായി കുട്ടികൾ ഫുൾ ടൈം മൊബൈലിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓൾഡർ ജനറേഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടികളെക്കാൾ കൂടുതൽ മൊബൈലിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഓൾഡർ ജനറേഷനാണോ എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന പെരുമാറ്റങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിനാൽ ഒരു ജനറേഷൻ മറ്റൊരു ജനറേഷനെ കുറ്റം പറയുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ല അതിനൊരു ടേസ്റ്റ്ലെസ് സംഗതികളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എത്തിക്കൽ യൂസ് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനം ഇൻക്ലൂസീവ് ആൻഡ് സേഫ് ക്ലാസ് റൂം ബിക്കോസ് ക്ലാസ് റൂം ഈസ് എ കലിഡോസ്കോപ്പ് സോ ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി വിൽ ബി കൺസിഡേർഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ഇൻ അവർ ക്ലാസ് റൂം എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയാമെന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത് ഒരു ചലഞ്ചിങ് ടാസ്ക്കാണ് നിലവിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈസി ബട്ട് ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി വൺ ഓഫ് അവർ കീവേഡ്സ് വെൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എസ്പെഷ്യലി ദ Gen Z. Reimagining assessment for Gen Z. That's a very difficult subject. Because as the CEO of IECA, many times we have tried to make new initiative regarding the assessments.
but most of the time, unfortunately, we fail because we want to make the assessment and evaluation only at the end of the semester. And many of the times, this very same question is coming to my mind also. Why our students should buy heart all this stuff? Of course, there will be certain things we will have to buy it. But the thing is that these examinations, the end semester examination or end year, end term examination, term examination, is the examination method in which the subjectivity is minimal. That's why every now and then, even after having a lot of pondering, a lot of discussions, a lot of brainstorming, the educational people are being tempted to go to this normal method of examination. But as teachers, as educators, we have to take certain risks. How we can evolve new methods of evaluation. So university has introduced, or government has introduced the internal evaluation. What happened? Then everybody is getting 19 out of 20 or 20 out of 20. So the purpose is being subordination, failed. But for an individual teacher in the classroom, some other methods can be experimented. Open book test, for example. For making questions for open book test, that's a very difficult test. During our MTech days at Calicut University, we had Professor Dr. Abhilash. He always used to conduct only open book examination. But his examination was the most toughest. But he is having one motto at that time. He used to tell us that there are certain professors who are looking into what students do not know. And there are few professors who are looking into what students know. I belong to this second class. So we should not use this kind of question papers as a measure of our knowledge. No, that should not be done. Authority to authenticity, control to collaboration, transmission to transformation. ക്ലാസ്റൂമുകളിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഫെയിലായി പോകുന്നു. നമ്മുടെ BP കൂടുന്നത്, ബ്ലഡ് പ്രഷർ, ഷുഗറൊക്കെ പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ many of the times you may be tempted to establish our authority. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് വരുന്നു, ഞാനാണോ ടീച്ചർ, നീയാണോ ടീച്ചർ എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സംഭാഷണം ഉപയോഗിക്കും. ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് ഉണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൽ ഓതൻറ്റിസിറ്റി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കാര്യം. ചിലപ്പോൾ സീനിയർ ടീച്ചേഴ്സ്, ജൂനിയർ ടീച്ചേഴ്സ് ആളുകളുമായിട്ട് വളരെ കമ്പനിയായിട്ട് ഇരുന്നവർ പറയും, കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ പോയിട്ട് നടക്കാനൊക്കെ പറയും, കയ്യിട്ടുള്ളത് ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് നടക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണല്ലോ എന്നാണ് പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുന്നത്. അതൊരു അവരവരെ കഴിയാത്തതിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ചിലർക്ക് മാത്രം കഴിയുന്നത്, ചിലർക്ക് മാത്രമല്ല, ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ എല്ലാവർക്കും കഴിയുന്നൊരു കാര്യം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ ട്രൂ ജനം അവർ നിങ്ങളെ കറക്റ്റായിട്ട് അസസ് ചെയ്യും. നിങ്ങളെ സെഷന്മാർക്ക് കൊടുത്തു വിചാരിച്ചോ, ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ല, റെസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അതോറിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച ബോധമുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ നോളജിനെ സംബന്ധിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂം ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഹെൽപ്പിൽ നിന്ന്, അവർക്കുള്ള അക്കാഡമിക് ഹെൽപ്പിൽ നിന്ന് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന സ്പീഡ് അതുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതോടെ അതോറിറ്റേറ്റീവ് Gen Z is not resisting education. ഞാൻ വായിക്കുന്നത് നന്നായി എഴുതിയ ഒരു കാര്യം. കാരണം അവർ കൂടി റെസ്പെക്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ നേരത്തെ ഉള്ള രീതി മുതിർന്നവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ കാലത്ത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഇല്ലാതെ പോയതും കിട്ടാതെ പോയതും ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നതുമായ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സമയത്താണ് റെസ്പെക്ട് എന്നത്. അതിനാൽ നമ്മളെ വെച്ച് നമ്മൾ അവരെ അസസ് ചെയ്ത് കുട്ടികളാണെന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊന്നും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു അവർ കുറേ അവയാണ് നമ്മുടെ കാലത്ത്. അത് നമ്മുടെ കുട്ടികളായ സമയത്ത് ചീത്ത കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു വിധിയായിരുന്നു നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്.
ഇത് പറയാൻ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പറയാം. കാരണം പാരന്റിങ്ങിന് നല്ല സ്ലൈഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആര് കാണുന്നുണ്ട്? അവർ കണ്ടുകൊണ്ടു. അപ്പോൾ അതൊന്നും അവർക്കറിയാം എന്താണ് ശരി തെറ്റ് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച്. അതുകൊണ്ട് ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടാവും. ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്താണ് എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ IEC എന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ലക്ഷ്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം സെൽഫ് എസ്റ്റീം കുട്ടികളുണ്ടാവും. എപ്പോഴും നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അതർ മേ ബി ഫാമിലി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ പരാജയപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഇംബൈബ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പരാജയപ്പെടും. കാരണം ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന എപ്പോഴും ബ്ലെയിമിങ്ങാണ് നോർമൽ അല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്ന ഗ്ലാസ് അവിടെ പൊട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട്, എന്താ നമ്മൾ പറയാം? എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും? ആരാ പൊട്ടിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് അതായത് പൊട്ടിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് പൊട്ടിക്കുന്നതല്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയാണ്, ആരാ പൊട്ടിച്ചു, ഇതെങ്ങനെയാണ് പൊട്ടിയത് എന്നുപോലുമല്ല നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ ഇത് മാറ്റുന്നതിന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫൈനൽ പഠിക്കാനുള്ള ലൈഫ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു 2 മാസം ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ റൗണ്ടിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മുന്നിൽ നടക്കണം, പൈസ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം കാനയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് സ്ലാബ് പൊട്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാനത് കളിച്ച് വെച്ചതാണ്. ഞാൻ തിരിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി അതിലേക്ക് വീഴാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫ് വിളിച്ചു കുറച്ച് നടത്തിയ ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ റെസ്പെക്റ്റോ പേടിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ വീഴണമെന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അല്ലല്ലോ, അല്ല അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചു. എന്നാൽ അങ്ങനെ പറയുന്നു, അത് വീഴേണ്ടെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. ഒരു വേറെ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന് വീഴും. അപ്പോൾ എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് വെച്ച് പഠിപ്പിച്ചാണോ? അല്ല, നമ്മൾ കേട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ശീലിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിലൊരു ഇൻസൾട്ട് ഉണ്ട്. ശരിക്കും ഒരാളോട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വിചാരം വരുന്നില്ല എന്ത് ആ പറയുന്നതിൽ ഒരു ഇൻസൾട്ട് ഉണ്ട് എന്ന്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ അങ്ങനെ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. റിജിഡായ സിസ്റ്റം നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും. പക്ഷെ ആ നിയമത്തിന് എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇപ്പോഴത്തെ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് സന്തോഷകരമായ സ്ലൈഡ് വരാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പളിനോട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് പറയും എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ. ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പളായി നോക്കട്ടെ, ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നും. നമ്മുടെ വാക്കാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട്. മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ യങ്സ്റ്ററായിരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ പാരൻസിനെ വിളിപ്പിക്കുക, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പാരൻസിനെ വിളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇഷ്യൂസ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ എനിക്കെപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. ഒരു ഉമ്മ ഭയങ്കരമായിട്ടെല്ലാം ചിരിച്ചു എന്നെ ഇത് കേട്ടു. അപ്പോൾ ടീച്ചറായി എനിക്ക് എന്താ തോന്നാം എനിക്ക് ഞാൻ തൽക്കാലം ക്ഷമിച്ചു. കാരണം അവരെൻ്റെ നമ്മുടെ ക്ലയൻ്റ് ആണല്ലോ, നമ്മുടെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ആണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച്. പക്ഷേ എനിക്കപ്പോൾ തോന്നി വെറുതെ ഇവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, എൻ്റെ ഉമ്മ ഇതാണല്ലോ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. പക്ഷെ പിന്നീട് എൻ്റെ മക്കൾ കൗമാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഞാനത് മനസ്സിലാക്കി ആ ഉമ്മ ചിരിച്ചത് അത് ആസ്വദിച്ചിട്ടല്ല. സാറേ ഈ കേസൊക്കെ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു വിസ്ഡം എപ്പോഴുണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് മുതിർന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതന്ന് മനസ്സിലാകും. ഞാൻ വിചാരിക്കും, ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫസർ HOD കേരളത്തിൽ സുൽമാൻ സാറിൻ്റെ പ്രവാസം എന്താ സാറിന് വളരെ ലീനിയൻ്റായിട്ട് പെരുമാറുന്നത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അന്ന് സാർ ലീനിയൻ്റായിട്ട് തോന്നി. കാരണം സാറിന് ഈ പ്രായത്തിലുള്ള മക്കളും എനിക്കതില്ല. സോ റിജിഡിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. ദ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അവർ ജീവിക്കേണ്ടത് 2030 വഴി 40 വഴി. അവരുടെ നല്ല പ്രായം പഠിച്ചവൻ ആയുസ്സും ആരോഗ്യവുമായി കഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടത് ആ കാലത്ത്. നമ്മളീ കൊടുക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആർ വി പ്രിപ്പയർഡ് ഇനഫ് ടു എക്വിപ്പ് ദം ടു ലിവ് എ ഡീസൻറ്റ് ലൈഫ്, എ റെസ്പെക്റ്റബിൾ ലൈഫ് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം എന്ന് ആലോചിക്കും. അതിനാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇതിൽ റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, എപ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കിത് മനസ്സിലാവുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കൂടി നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുറേ കൂടി നല്ല അന്തരീക്ഷം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർ സെറ്റാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ
ക്ലാസ് റൂം കുറേ കൂടി ഒരു ഹെൽത്തി എൻവയോൺമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് മാറും. സോ ദ മോസ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് സ്ലൈഡ്. Thank you, sir, for your insightful session.